ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. હવે આજે રેડી થઈ ગયા છે અમે લોકો અને આજે ત્રીજો દિવસ છે ઉદેપુરમાં અમારો. અને આજે અમે લોકો જઈએ છીએ હવે ઘર તરફ, કેમ કે ગઈકાલે રાત્રે નીકળવાના હતા પણ તકલીફ એવી થઈ કે રાત્રે ડ્રાઇવિંગ નોન સ્ટોપ કરવું પડ્યું હતું, એટલા માટે અમે લોકો ઉદયપુરમાં જ રોકાઈ ગયા હતા. અને ઉદયપુરમાં રાત્રે અમારે થોડું ફરવું હતું તો રાત્રે અમે લોકો ફર્યા અને અત્યારે હવે નીકળીએ છીએ અમે લોકો ઘર બાજુ. બધા રેડી થઈ ગયા છે હિતેશભાઈ અને હવે અમે જઈએ છીએ. હવે નીચે ગાડી બાડી પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે અમારી. ચાર્જર લીધું? ચાર્જર કે ભાઈ રૂમ આપવાની છે. ગાડી સાફ કરે છે. કોઈ આવી નહીં હજુ? तो फाइनली अभी निकले हम लोग होटल द ईशानी इजलास. भारत भाई मिलते हैं. ओ चार्जर जाते हम आगे चले लिया है पर सिटी में दिख. तो भाई आज फाइनली આપણે ઉદયપુરનો બાઈક આવી જઈએ છે. તો ફાઇનલી અમે લોકો અમદાવાદ હાઈવે પર પહોંચી ગયા છે. ઉદયપુર અમદાવાદ હાઈવે પર. હજુ આપણો વડોદરા છે 350 કિલોમીટર દૂર. જમીન બ્રો, બાય બાય ઉદયપુર. હિતેશભાઈ ક્યાં છે લા? હિતેશભાઈ મોબાઈલ મંત્ર છે, ઇન્સ્ટાગ્રામ મંત્ર છે. લખ્યું જાવર માઇન્સ કઈ લખ્યા લોકો? જો આ લોકો જાવર કઈ ગામ આવે? જાવર નાસ્તો કરવાનો તો અમે લોકો ચા નાસ્તો તો ઉભા રહ્યા છે. હાઈવે પર એક હોટલ મળી છે, માંડ માંડ સરસ કઈ હોટલ છે, હોટલ જૈન રેસ્ટોરન્ટ. भाई समोसा से आलू परोठा है. मुझे तो जयबीन तेरे पोहे इंदौर के फेमस पोहा तेरे. समोसा ट्राई कर देते कैसे हितेश भाई? मोबाइल મૂકો ને ખાવ. આપણો નાસ્તો ભાઈ કાઢો જોડે જોડે. બીજા આલુ પરોઠા જોવા કેવા છે તે? પહેલે કઈ વસ્તુ સારી મળી ભાઈ? જો આલુ પરોઠા હિતેશ. હા ચાય ભાઈ આખા આજે સમય પહેલી વખત ચા મજા આવી અમને આ વખતે. જયમીન ચા કેવી છે? પહેલી વાર બોલ. આ 4 દિવસ પડે આપણે ઉદયપુરમાં. ચા કેવી મળ્યા પહેલી વાર? તો ફર્સ્ટ ક્લાસ ભાઈ સરસ સવારનો નાસ્તો થઈ ગયો છે અમારો અને અમે હવે નીકળીશું વડોદરા બાજુ. હા કારણ કે ઉદયપુર ટાર્ગેટ પૂરું થઈ ગયું અમારું હિતેશભાઈ. પહેલી વાર કંઈક સારો નાસ્તો આ બાજુ મળે. પહેલી વાર ચા સારી મળી, બીજું ચાલશે પણ ચા સારી મળી ગઈ. નાસ્તો બહુ મોંઘો પડી જાય. નાસ્તો કરવામાંથી ઊભું નહીં રહેવાતું. 1000 રૂપિયા.
કેટલા તો આપણે સંયુક્તમાં ખાઈ લઈએ. એ તો ભાઈ આપણે આસામાં છે ગુજરાતમાં થોડા છે રજવાડે તો બસ અહીંથી હવે નીકળીશું અમે આ ગાડી બાડી સાફ થાય છે આ બાજુમાં જમીનભાઈ અમારા ગ્લાસ સાફ કરી રહ્યા છે કેમ કે હવે ગ્લાસ બહુ ખરાબ થઈ ગયો હતો હા એમને ચોખ્ખું બહુ ગમે બધું કરો તાવારી હું હતો આવા તમારા નાનકો જયમીનભાઈ જો અત્યારે આ હોટલમાં પહેલી વાર ચા હારી મળી ગઈ યાદ રાખજો ભાઈ ચા હારી આ બધું આવતા તો બાકી ચા અઘરું છે આ બધું સ્ટાન્ડર્ડ મળે એવી मेरा पब्लिक प्रियंका चोपड़ा महिला जैसे ते सोचे है वैसे तू नहीं मेरा भाई मेरा गाना कर है फुल कड़क होए भाई चंपार पारों में फर्क होए भाई यार शिमला का वादी में बर्फ होए भाई जब से टुम्पा है केस्टों का साथ में क्या साला पप्पू का दिल में फुल तड़प होए भाई फुल तड़प होए भाई खिला मिलेगा तेरा चच्चा का अंगना में लेके अपना गोदी में हाथ बार लेगा मेरा मस्ती फुल कटिंग कराया चुल बे नहीं चलेगी सका असल चुल बे तो डर जगह रे उल्लू मारेगा तो मर जगह रे रोते रोते अपना घर जगह रे उसको खाना ये तो दीवार में लड़ जगह रे दीवार में लड़ जगह रे पकड़ दीवार में लड़ जगह रे धर दीवार में हाँ सब मीठे मीठे जीरा है मार देगा लाल सादा इन लोग का ढीला है सीला है यहाँ जॉनी के पास में मुंडी भी है यहाँ सीला भी है जॉनी के पास में चल बोल अप्पा जहाँ अप्पा बोला कितनी जोड़ी का डब्बा मिलेगा पेट्रोलॉजिन देंगे उसको खाते खाते हिलेगा पिलेगा चल बेटा धल लिया जितना ते सोचे हम उतना का गल लिया जितना ते कर लिया उतना हम बल लिया तभी देख आज हम तेरा बेटा पापा है तेरा पगली तो आपका है अरे मेरा वाली रानी है ते तो मेरा खाला का उमर का पगली पटाया और चिच्ची का यानी है यानी है ले तनक के अब ते को पड़ा ना झालती था साथ में दिया तो तेरा जला ना मेरा मल्लम को अच्छा से मला ना देख तेरा डैडी को अब भी यहाँ पे खड़ा ना अब बोल तेरा हो गया इतना जल्दी ते हार मान के सो गया तेको धो दिया फ्लो वाला बम देखा अभी कहाँ ते मेरा पूरा फ्रीमा चालो गुजरात से गुजरात पापा है हम तेरा पापा है मेरा पब्लिक का चोपड़ा तेरा पब्लिक पापा है मेरा पब्लिक का चोपड़ा तेरा पब्लिक पापा है जैसे ते सोचे है वैसा तो नहीं मेरा भाई मेरा गाना कर है फुल कड़क होए भाई चंपार पारों में फर्क होए भाई यार शिमला का वादी में बर्फ होए भाई जब से टुम्पा है केस्टों का साथ में क्या साला तब से पप्पू का दिल में फुल तड़प होए भाई फुल तड़प होए भाई हमसे मिलेगा जब मिलेगा बड़ा ठेला मिलेगा तेरा चच्चा का अंगना में लेके अपना गोदी में हार पार देगा मेरा मस्ती का लड़का तो गान फाड़ देगा तेरा जॉन्डिस को अच्छा से हार झाड़ देगा रुक नहीं चलेगी सगा सलून में तो डर जगह रे उल्लू मारेगा तो मर जगह रे फिर रोते रोते अपना घर जाएगा रे तो इसको तो दीवार में लड़ जगह रे दीवार में लड़ जगह रे पकड़ दीवार में लड़ जगह रे धर दीवार में સવારમાં નાસ્તો કર્યા પછી અમે લોકો નીકળ્યા છે તરત જ આવી ગયા છે અરવલ્લી કેમ કે કોઈ જગ્યાએ બ્રેક લીધો નથી આ બહુ ડેન્જર છે એટલા માટે અત્યારે અરવલ્લી મોડાસા નજીકમાં છે અમે હોટલ સર્વોત્તમ પર ચાલો ભાઈ વાર હેડો એસીમાં દર વખતે જઈ રહ્યું દર્શન બ્રો દર્શુ હાલા આવું છું જય ચાલ આવો છે દર્શો હાઈ કરી દે ને જરી હાઈ કરી દે આ રીતે ગયો છે ભાઈ અમારે રીસામનો છે રીસામનો
ફાઇનલી અમે રબારીથી એક પણ બ્રેક લીધા વગર અમે લોકો આવી ગયા છે વડોદરા હોટલ લેજન્ડ તરસાલી રોડ પર છે જો ટર્મિનલ 2 હાઈ ફ્લાય રેસ્ટોરન્ટ જો આ ફ્લાઇટ જેવું રેસ્ટોરન્ટ તમે જોઈ લીધું હશે બધી બહુ જગ્યાએ સોશિયલ મીડિયા પર આવી જ ગઈ છે ઓલરેડી અમે અહીંયા થોડો રેસ્ટ કરીશું કેમ કે થાકી કે કન્ટિન્યુ ગાડી ચલાવ્યા છે હિતેશભાઈ કન્ટિન્યુ આપણે 2-3 કલાક બેસીને ગાડીમાં હોટલ લેજન્ડ પર ઊભા છે અમે બસ અહીંથી હવે નોર્મલ ફ્રેશ થઈશું પછી સીધા જમવાનું કેવું કર્યું છે કે આપણા એરિયામાં જ જમીશું અમારા આશીર્વાદ હોટલ જો હાઈ ફ્લાય રેસ્ટોરન્ટ હિતેશભાઈ આ ખાધા પછી ખાવાની વસ્તુ છે હિતેશભાઈ હજુ આપણે ખાવાનું બાકી છે હિતેશભાઈને કેમ આવું પૂછે છે હિતેશભાઈ સવારમાં ઉઠીને બ્રશ કર્યા વગર વ્હાઈટ કલરની ડ્યુ પીવે છે એ ઉજ્જૈન ટ્રીપમાં હતું એમાં એમાં માઉથ ફ્રેશ થાય છે પણ હિતેશભાઈ ઓર્ડર આપણે સાંજે આશીર્વાદ પર ખાવાનું છે આ બધું ભાઈ ચાલુ બ્રાન્ડ કરી યાર એ બી ડાસ છે એડી પાસ સારો ડબલ ડી રાડો લે 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 ગઈ હું છે ઈચ્છા હિતેશભાઈ આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ આનું પ્લાનિંગ કરીએ હવે હાઈ ફ્લાયમાં આમાં બુકિંગ કરાવવું પડે છે એવું છે ઓલરેડી વેટિંગ હોય છે અહીંયા આગળ તો આજે ઈચ્છા હતી હવે વિચારી હતી મેં પણ હું તો આપણે ટાઈમિંગ પહોંચાય ના કંઈ આપણે કારણ કે વચ્ચે બ્રેક લઈએ હવાય ના અમે વચ્ચે વિચારે આપણે પ્રોગ્રામ કરીએ પણ આમાં શું છે એડવાન્સ બુકિંગ કરાવવું પડે ને રવિવારે બહુ ભીડ હોય છે આપણે રવિવાર છે આપણને ટાઈમ મળતો નહીં હાઈ ફ્લાય જોઈએ તો ખરા એકવાર શું છે તે કઈ જ નાનાભાઈ તમારે કઈ ગયા છે જયમીનભાઈ પાણી લે બે આવે લાવો તમે ઓય જયમીન ઇન્ક્વાયરી કરે છે હાઈ ફ્લાયની કદાચ હોય બુકિંગ શું છે કરીને જોઈ લઈએ આપણે હિતેશભાઈ તો તમે જાઓ છો મેટર કઈ રીતના છે એન્ટ્રી ને શું છે એરપોર્ટ જેવી સુવિધા એરપોર્ટ જેવી સુવિધા છે એન્ટ્રી પણ એવી એક્ઝિટ પણ એરપોર્ટ જેવું બધું આપણે નેક્સ્ટ ટ્રીપ સ્પેશિયલ આગળ રહેશે જમવા માટે નેક્સ્ટ સન્ડે આપણો અત્યારે નહીં ફૂલ છે બુકિંગ પેલા ભાઈ પૂછ્યા પૂછ્યું એટલે જ ને ભાઈ આમાં એડવાન્સ બુકિંગ વાળા હોય છે બધા તો ક્યારે કમ્પ્લીટ ટાઈમ આવ્યો કે હા કોઈ આઈડિયા નહીં એવું અહીં ભૂખ લાગી છે આપણે બર્થડે કરીએ હા મારી છે એ પહેલાં કોને આવે મારી જ પહેલી આવે આપણા ગ્રુપમાં એડ્રેસ બુક કરે પછી દર્શન ભાઈની છે પછી 8-6 ભાવ પછી 22-6 પછી 26-6 પછી 12-8 અને 14-8 14-8 પાકું 14-8 ગમે થાય 3-6 ને પણ 14-8 આવીશું આપણે હવે કયો ઓર્ડર પર આપણી આશીર્વાદ ફિક્સ આપણી ભાઈ નહીં તો ઘેર તો પછી કેટલી બધી ગાડી આપણી ભાઈ ઘેર પડી તો ફાઇનલી હવે અમારા ઉદયપુરનો પ્રવાસ અહીંયા આ જગ્યા પર પૂર્ણ થાય છે કેમ કે અમે આ જગ્યા પર નહીં તો અમને કંઈ ચેન નથી પડતું જમીનભાઈ અમે ખાઈને જઈએ છીએ કેમ કે અમારે કેવું એટલે તમારે વિડીયો જોઈને બધાને બતાવવાનું કે અમે લોકો આવી રીતના ફરીએ છીએ આવીએ તો તમે સમજી લો કે અમારો બ્લોગ પૂરો ના અમારે એન્ડ મતલબ બ્લોગનો એન્ડ થાય છે
અને અમારે હાંજનું ફિક્સ જ જમવાનું છે હવે અમારા હોટલ તમારી ઉપર કાચા કાર ગ્લાસ. ઉદયપુર અમારા હિતેશભાઈની એક અદ્ભુત કથા છે. અમારે સિટી પેલેસ બુક કરવાનો છે. નેક્સ્ટ યર જઈશું આઈ થિંક અમે સિટી પેલેસ બુક કરવા માટે. એમના શુભ પ્રસંગે ઓર્ડર લેવામાં આવશે લખી ત્યાં બધું. હા કે ઉદયપુર જયમીન ના બસ ઓય શુભ પ્રસંગે ઓર્ડર લેવામાં આવશે લખી દો ને આગળ ઉદયપુરમાં એવું. હિતેશભાઈ બુક કરાવવાના છે. હિતેશભાઈ દાદા કેમ છો? ઉદયપુર જઈને આવ્યા છે. સીધા ગાડી સ્ટોપ કરી અહીં અરવલ્લી મોડાસાથી. ભૂખ લાગી હતી બરાબર. પણ આપણું ડેસ્ટિનેશન કયું છે ફાઇનલ? મેં કીધું આશીર્વાદ પર જઈને ખાઈએ કમ્પ્લીટ ટાઈમે પહોંચાશે. ટાઈમ પર આવી ગયા અમે લોકો. એ મામા આ વખતે અમારા જમીનભાઈની ફૂલ ખાતરદારી થવી જોઈએ. બરાબર છે? તમારે શું જોઈએ છે? હું જોવા છે બોલો તમે આજે કેમ નહીં બોલો હિતેશભાઈ તમારા ભાઈ માટે શું કરવાનું બોલો. શું કર દો સ્ટાર્ટર કરો ચાલો. ખાવાનું તો જ કરજે બગાડવાનું નહીં આપણે. હા હા સારું 2 પનીર ચીલી ટ્રાય કરો ભાઈ. 2 પનીર ચીલી ટ્રાય કરો બોલો. 2 પનીર ચીલી ડ્રાય. હા ચલો ભાઈ ક્યાં સાંભળ્યું. 5 ટ્રાય પાપડ. એક છાશ. તમારે છાશ ટેસ્ટિંગ કર્યા વગર મજા નહીં આવતી એટલે પીવી પડે બોલો. એટલે સૂપ લે. જયમે બીજું કંઈ જોવે તો બોલજો. હા જયમીનભાઈ પનીર ચીલી ડ્રાય આવે છે શાંતિથી સમજો. ભાઈ હિતેશ લાસ્ટ ટ્રીપમાં તમને જયમીનભાઈએ બહુ સેવા કરી હતી. સારું ચાલો દર્શનભાઈ તમારે કંઈ તમારે આ ભાઈને 24 કલાક છે આજે મસાલા ઢોસા કરે છે. આખા ઉદયપુર ફરે ના મળ્યા. આજે આ જગ્યાએ એને ખવડાવીશું કંઈક આગળ છે જો એ દેખાય જો મસાલા ઢોસા મંગાવ્યા અને થોડું પણ વચ્ચે અન્નનો બગાડ કરવો નહીં. અમારા ગ્રુપમાં રૂલ્સ છે એવો. અન્નનો બગાડ કરતા નથી અમારા ગ્રુપમાં કોઈ વ્યક્તિ. હા જો બગડ્યું આઈ ગઈ છે ભાઈ દારૂ નહીં લેતો લા તું લાઈને આવે તું ના જોઈતી ભાઈ. ચાકી ફાઇનલી અમારી 3 દિવસની ઉદયપુરની ટ્રીપ અહીંયા અમારી પૂરી થાય છે. અત્યારે અમે લોકો છે મહુવડ નવાપુર ચોકડી પર આશીર્વાદ હોટલ પર છે. અમારે ટાર્ગેટ હતું કે ભાઈ અમે લોકો મહુવડ મહુવડ જઈને જ જમીશું અમારી હોટલ પર જ. એટલે 1-2 કલાક વેટ કરી લીધું અમે લોકો અને સીધા આવી ગયા છે. અમે મહુવડ ચોકડી જમી લીધું સરસ આશીર્વાદ હોટલ પર. અને હવે ટ્રીપ અમારી પૂરી થાય છે. જો અમારો બ્લોગ આગળના બધા જ ગમે લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. બરાબર છે. તો નેક્સ્ટ ટ્રીપ હવે ગોઠવીશું. નેક્સ્ટ ટ્રીપ અમારી છે હવે તમને સસ્પેન્સ છે. તમને થોડા ટાઈમમાં કહી દઈશું. બસ થોડી વાર લાગશે 1-2 મહિના પછી ટ્રીપ આવશે અમારી નેક્સ્ટ. બરાબર છે એ ટાઈમ મળીશું આપણે. બાય બાય બાય. હિતેશભાઈ. જય માતાજી આવજો.